ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਰਿਸਵਾਨ ਜਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਵਰੀ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ 11 ਤੋਂ 12 ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬੈਂਸ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਸ਼ੋਅ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਕੋਈ ਠੰਡੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਵਿਡ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ टाइम ज़ाया नहीं करते, मैं डॉक्टर राज बैंस स्वागत करके असी शो अगे लैके जाने। भाजी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भाजी तबीयत किदा की हाल है थोड़ा? मैं कई दफ़ा फर्ज बनता असी डॉक्टर का भी हाल पूछ लिए, चंगा लगता है। हाँ जी हाँ जी, दैट्स राइट। तो डॉक्टर तो हरेक बारी मरीज का हाल पूछना ही पैंदा है। बिल्कुल पर बिल्कुल। जे मरीज भी कदे कदे डॉक्टर ने पूछ लवे तां सानू भी खुशी हुंदी भी साडा भी हाल पुछया। डॉक्टर जी आप बड़ी कमाल की गल है कि देखो जन्मदिन लोग मनाते, तरह तरह की चीज़ा मनाते ने। अज 23 मार्च है, पूरा एक साल हो गया बीमारी नूं शुरू होई नूं, जो साडा लास्ट ईयर मार्च के विच ना ये लॉकडाउन होया सीगा। यू नो असीं कई दफ़ा कहने कि भैड़ियां गल्लां की याद करनियां ने, तुहानूं अच्छियां गल्लां याद करनियां। पर आई थिंक दिस इज़ समथिंग दुनिया के दिमाग च जरूर गल रहेगी कि 23 मार्च एक दुनिया के विच कहर आई सी। और स्पैशली जब मैं लंडन की गल करा, अज पूरा एक साल हो गया। हाँ जी भाजी, दैट्स राइट। सो एक साल हो गया, देखो कितनी जल्दी ये टाइम निकल गया ते कितनी मुसीबतां लोकां नूं आईयां। हाँ जी, किसी दी जॉब टुट गई आ, किसी दी बिजनेस फेल हो गई आ, किसी दी सेहत बिल्कुल खराब हो गई आ ते कितनियां मौतां हो गईयां। ते बड़ा यह अजीब जिहा टाइम है। भाजी बिल्कुल, यू नो अगर तुसी गल करो अपन नूं, जिद्दां मैं कहना अज पूरा साल गिरा है बीमारी दी, समथिंग वी विल रिमेंबर इन द हिस्टरी च जाएगा है, चाहे तुसी याद करना चाहो तो ना चाहो, पीपल विल रिमेंबर दैट इन द ईयर्स टू कम इन। डॉक्टर साहब जो इंसान घरों निकलता ना, बड़ी इंपॉर्टेंट गल हैगी है, ये सानू सबक मिले एक बीमारी का। असी तुसी जाने पे मैं छेती छेती जावां, मैनूं बड़े काम हैगे टाउन दे विच, तुसी शाम नूं घर आने यार मैनूं अज दिन ठीक नहीं निकला, मेरा काम नहीं है, मेरा दिन खराब हो गया। वो बंदा एक दिन का ਜਾਂ एक वीकेंड खराब हो जाए ਜਾਂ एक दिन खराब हो जाए बड़ा अफसोस करता है। तुसी देखो एक साल हो गया, दुनिया एकदम स्टैंड स्टिल हो गई है, हुण भी तो दुनिया गुजारा हो ही रहा एक तरह का। हाँ जी, देखो ये लाइफ तो चली जाना है, लाइफ तो कदे खड़दा नहीं गा। हाँ जी, सारे काम चली जाने आ, पर मुसीबतां जरूर आईयां ते लोकी कई दुखी होए आ ते किसी दी सेहत खराब हो गई है, किसी नूं डिप्रैशन हो गया ते अपने फैमिली मैंबरां नूं मिल नहीं सकते हैगे। सो इदां दीयां औखाइयां बहुत आईयां। बिल्कुल बिल्कुल। पर डॉक्टर साहब जी इकोनॉमी हिट करेगी ना, वो हाली थोड़ी बहुती न्यूज़ आ रही है, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਸ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰਿਸੀਵਰਸ਼ਿਪ। ਬਹੁਤ ਜਾਸਤੀ 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਲੀਟ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ, ਬੜਾ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। डॉक्टर साहब असीं अज कोविड की गल करिए, मैं थोड़ा बहुता दस देवां बिफोर असीं अगे जाइए। यूके दे विच 4.3 मिलियन केसिस होए ने सो फार अज साल गिरा, ते 126,000 तो उपर डैथ हुई है। हुण कल ही प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की हैगी है, अगर ये चीज़ इंप्रूवमेंट नहीं हुई, यू नो जो तुहानूं फिगर मिलती है, एक दिन थोड़ा थले चले जाता, दूजे दिन उपर चले जाता। आई डोंट नो हाउ दैट वर्क्स, आई डोंट नो हाउ दैट हैपन्स, पर यह फिगर इन्फैक्शन के डैथ के उपर थले काफ़ी जाते हैं, बड़ा फर्क पैंदा। तो उन्होंने कहा जे अगर ये सुधार नहीं आया तो वह बड़ा सीरियसली सोचते कि थर्ड लॉकडाउन होएगा, एटलीस्ट मिनीमम फॉर 14 दिनों लिए। लेकिन उस टाइम के विच अगर उन्होंने डिसीजन बनानी पई, इट विल बी फुल 100% लॉकडाउन होएगा। उसके बारे तुसीं की कहोगे पहला? हाँ जी भाई, सो पहली गल तो यह है भी जदों पहला करोना इत्थे मुल्क विच आया ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਈ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲੀ ਗਈ ਤੇ ਫੈਲਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਥਰਡ ਵੇਵ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਘਟਦੇ ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕੀ ਫੇਰ ਪੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਸੀ ਵੱਧ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫੇਰ 2 ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਲੇ ਸੈਂਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਫੇਸ ਕਵਰਿੰਗ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰੋ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੈਂਸੀਬਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੇਸ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਲੱਗਿਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਸਿਰਫ ਨਾ ਕਿ ਯੂਕੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਦਨ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੁਣ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਹੀ ਆ ਮੇਨਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਲੋਕੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਲੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕੀ। ਸੋ ਸੈਲਫ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਜੀ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਫਿਗਰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਡੈਥ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਮੂਵ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਕਿ ਥਰਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਮੇਬੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੈਜੂਅਲੀ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਆਇਆ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਸ਼ੌਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਬਿਫੋਰ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ 56 ਬਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਓਨਲੀ ਇਨ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਸਟ ਹੋਇਆ ਓਨਲੀ ਲੰਡਨ 56 ਬਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡਸ। ਹੁਣ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਦੇ ਵੈਰੀ ਮਚ ਅੰਡਰ ਡੈਪਥ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲੇਗਾ? ਦਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੋਰੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਬੋਰੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਸੀਰੀਅਸ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟਰ ਫਿਗਰ ਦੱਸਿਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪਲਾਨ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਕੇ 56 ਬਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡਸ ਲੋਨ ਇਨ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਇਕਨੋਮੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਇਨ ਯੂਕੇ ਐਵਰ ਇਨ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਰ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇਨ ਸ਼ੌਕ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੇ ਵੁਡਨਟ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਪੀਲੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੁੱਕ ਦੈਟ ਔਨ ਬੋਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂਟਲੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਥਰਡ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੈਲਥ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਪਈ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਕੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਕਈ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਤੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂਟਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ, ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਡਰਦੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਗਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਬੀਇੰਗਸ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਹਤ 'ਤੇ।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠੋ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਵਰ ਕਰੋ, ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਮੇਕ ਯੂਰਸੈਲਫ ਫੀਲ ਬੈਟਰ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਪਾਰਕ 'ਚ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਪਲੇਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਪ 'ਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬੜਾ ਪਲੈਜ਼ੈਂਟਲੀ, ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੋਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ ਪਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਟ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਿਆਲਤ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕਦਮ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਰੂਟੀਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਟਲੀ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਕੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਕੀ ਆਪਣਾ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਸਕੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ 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 ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੂਟੀਨ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਤੇ ਸੈਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰੈਸ਼ ਏਅਰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਓਨੈਸਟਲੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਥ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਵਰ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮੇਕ ਯੂਰਸੈਲਫ ਲੁੱਕ ਗੁੱਡ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਬੈਟਰ ਮੈਡੀਕਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਜ਼ ਦੈਟ ਰਾਈਟ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਹਾਓ ਧੋਓ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਫਰੈਸ਼ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਡਰੈਸਿੰਗ ਗਾਊਨ ਪਾ ਰੱਖਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਡੈਫੀਨੇਟ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਦਫਾ ਬੜੀ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫੈਕਟ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ ਕਈ ਦਫਾ ਕਈ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਢਾਠਾ ਬਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗੋਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਰੋਲਰਸ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਲਰਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਾਲ ਸਵਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨੇ ਠਾਠੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਅਨਬਲੀਵੇਬਲ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਨਬਲੀਵੇਬਲ। ਯੈਸ ਰਾਈਟ, ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਦੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਹਰੇਕ ਤੇ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਲੋਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ ਪਿਆ, ਇਦਾਂ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਗਰਨਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈਗਾ UK ਕੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਕੋਵਿਡ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਓ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਮੇ ਬੀ ਦਿਸ ਵੀਕ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਲ ਆਫ ਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, they were the first country totally 100% lockdown restriction, clubs, buses ਵਗੈਰਾ, ਥੀਏਟਰਸ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਥੀਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਲਿਟਲ ਸਮਾਲ ਆਈਲੈਂਡਸ ਵਿਦ ਅ ਵੈਰੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ UK ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਕਰੋ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਲੰਡਨ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਤਬਾਰ ਉੱਤਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਰਡ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਹੋ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਨ, ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੈਨ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਨੋਰਮਲ ਅਗੇਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਭਾਜੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਸੋਚੀ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ।
ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੀਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਈ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੀਵੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਿਊਜ਼ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰੀ। ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਬੜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸਿਖਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੀ ਸਾਰੀ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਤੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਬੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਤੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹਿੱਟ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਮਾਈਂਡ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਖਿਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਖਿਲਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂਟਲੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਈਟ ਡੂ ਦਾ ਥਰਡ ਲੋਕਡਾਊਨ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਸੋਚਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚੋ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਆਈ ਨੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਕੈਨਟ ਹੈਲਪ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਵੈਲ ਬੀਇੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਓ, ਨਹਾਓ ਧੋਓ, ਰੂਟੀਨ ਚੰਗਾ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੇ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੈਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਂਸੀਬਲ ਰਹੋ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ ਨਾ ਲੱਪੋ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਤੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਅੱਜ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਵਗੈਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਤ ਵਗੈਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਈਗੋ ਬੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਈਗੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਫੋਨ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂ ਹੁਣ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੋਸਟ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਫੋਨ, ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਰ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਰ, ਜਾਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਕਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ 80% ਫਰਕ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਅਗਰ 100% ਨਹੀਂ 99.9% ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਾ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਆ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਕਾਲ ਆਏ ਹੋਣੇ ਆ ਕਫ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ
ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਚਾਹੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹਰਬਲ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਲਿਮਿਟ ਕਿਆ ਹੈ, 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਇਹ ਖਾਂਸੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਫ ਮਿਕਸਚਰ ਲੈ ਲਓ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫ ਮਿਕਸਚਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਫ ਸਪਰੈਸੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ 3-4 ਘੰਟੇ ਲਈ ਡੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, 3-4 ਘੰਟੇ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਾਫ ਮਿਕਸਚਰ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈ ਬਾਹਲੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਕਿਉਰ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ? ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਦੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਗਲ ਨੂਨ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਗਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਦਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਦੁਖਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗਰਾਰੇ ਕਰੋ, ਤੇ ਸੋ ਥਰੋਟ ਜਿਹੜੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਖਾਓ, ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਾਓ, ਦਹੀਂ ਨਾ ਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਸ਼ਾ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹਟੇ, ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿੰਜਰ ਟੀ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਛਾਤੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਗੁੱਡ ਆ, ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਣੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਜਰ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਤੇ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਖੰਘ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਨੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੂਦਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਫ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਟ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦੇਈ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਬਾਈ ਪੋਸਟ ਭੇਜ ਦੇਈਦੀ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ, ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦੇਈ ਦੀ ਦਵਾਈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਹੈਲਥ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਡਵਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੈਟ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਇਲਾਜ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਔਨਗੋਇੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਸਣ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਕ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਸੀ ਪੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਦੇ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਜਿਹਾ ਅਮਾਊਂਟ ਵਰਤੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਆਏ ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ, ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੀ YouTube ਵਗੈਰਾ ਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋ, ਲਸਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੈਡੇਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਲਪੀਟੇਸ਼ਨ, ਦਿਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੀਟ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੇ ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੰਡਨ ਵਾਸ ਸਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬਿਜ਼ੀਐਸਟ ਐਂਡ ਦਾ ਫਾਸਟ ਲਾਈਫ ਸੀਗੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੰਡਨ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਇੱਦਾਂ ਭੱਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਵਿੰਡੋ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟਰੂ ਫੈਕਟ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਾਊਡ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਣ ਕੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਵਰਕ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗਾ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਟਿਊਬ ਪਕੜਨੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਵਾਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਊਡ 'ਚ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵਿਦਆਊਟ ਨੋਇੰਗ, ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਕਟ, ਪ੍ਰੂਵਨ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਲੰਡਨ ਦਾ ਫਾਸਟ ਜਿਹੀ ਐਨਰਜੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਬੜੀ ਫਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਿਸ ਹਕੀਕਤ ਆ। ਬੰਦਾ ਦੌੜਿਆ ਜਾਏ ਬੜੀ ਫਾਸਟ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਰਾਊਡ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਫਾਸਟ, ਬੰਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਦੌੜਨ ਦੀ। ਯੂ ਨੋ ਸਮਟਾਈਮਸ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਐਵੇਂ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਰੈਟ ਰੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਇਟਸ ਅ ਰੈਟ ਰੇਸ। ਬਿਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੌੜ ਭੱਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਟੀ, ਦ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਸਿਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੈਟ ਰੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਡ ਸਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੈਡ ਸਲੋ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀਗਾ, ਟੋਟਲੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਖਤਮ, ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਹੌਲੀਡੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨੇ ਹੋ, ਵਾਪਸ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੌਲੀਡੇ ਦਾ ਥਕਾਵਾ ਤੇ ਹਾਲੀ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਮਿੰਟ ਡੇਢ ਮਿੰਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾਈਫ ਰੂਟੀਨ ਕਰਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਮੈਡੀਕਲੀ ਬੜਾ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂਟਲੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਹਿੱਟ ਕਰ ਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਾਪਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਇਟਸ ਨੋਟ ਦੈਟ ਈਜ਼ੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਰੂਟੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਈਵਨ ਮੋਰ ਡਿਫਿਕਲਟ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਪੀਡ ਜਿੱਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੇਰ ਆਉਣਾ, ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਸ਼ੋ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੋੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ 0121551001 ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਡੇ ਵੈਨਸਡੇ ਤੇ ਫਰਾਈਡੇ 10 ਤੋਂ 11 ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਮੰਡੇ ਵੈਨਸਡੇ ਫਰਾਈਡੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਡੇ ਮੰਡੇ ਵੈਨਸਡੇ ਫਰਾਈਡੇ, ਉਹ 4 ਤੋਂ 5 ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਦੇ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੰਬਰਸ, ਵਾਲੇ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੀਟ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਵਰਕ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਜਾਂ ਰਿਪੀਟ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜਿਹਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਦਵਾਈ, ਸੌਰੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Back in the second part, अगर ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬੈਂਕਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਚੈਨਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਵਿਡ ਕੋਵਿਡ ਕੋਵਿਡ, ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਜੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਆਇਆ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਥਰਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਂਟਲੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੈਲਥ ਦਾ, ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਵੀ ਵਿਲ ਗੋ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇਨਟੂ ਡੀਪ ਰਿਸਰਚਨ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਿੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ 0121551001 ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਸੌਰੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਟੂਡੀਓ, ਪਰ ਓਲਡ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਥਰੂ, ਦੈਨ ਆਈ ਕੈਨ ਆਸਕ ਦ ਡਾਕਟਰ ਜੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਨੰਬਰਸ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ, ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋਅ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਐਟਲੀਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਉੱਥੇ ਖਤਰਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾ, ਇਹ ਗਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਲਏਗਾ ਤੇ ਹੱਥ ਸੜੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥਰਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਨੋਟ ਗੋ ਦੇਅਰ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਫੋਲੋ ਕਰੋ 100%, ਯੂ ਗੋਟ ਟੂ ਬਿਟ ਸਟਰੋਂਗਰ, ਉਹ ਜਾਸਤੀ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਸੇਫ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਬੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬੋਰ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਵਿਦਆਊਟ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਡੀ ਦੀ ਲੁੱਕ ਵਗੈਰਾ, weight ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਟੀਵੀ ਮੂਹਰੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਸਨੈਕ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੂਟੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਹਾਂਜੀ ਮੀਲ ਟਾਈਮਸ 'ਤੇ ਖਾਓ,
ਤੇ ਆਵਾਗੌਣ ਸਨੈਕਸ ਨਾ ਖਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਆ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਮੀਲਸ ਤਾਂ ਕੁਝ ਫਰੂਟ ਖਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਫਰੂਟ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਪ ਟੂ ਅਸ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੌਂਗ ਕੋਵਿਡ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਲੌਂਗ ਕੋਵਿਡ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਪੂਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਕੁਛ ਅਬਾਊਟ 10-15% ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2-4 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੇਸ ਹੋਏ ਆ, ਅਬਾਊਟ 10-15% ਲੋਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲੇ ਵੀ ਸਿੰਪਟਮ ਆਈ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੰਘ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਲੌਂਗ ਕੋਵਿਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਲਥ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕੀ ਸਿੰਪਟਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਥਕਾਵਟ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੇਰ ਲਈ ਥਕਾਵਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਾਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਿਛਮ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੋਡੀ ਦੀ ਵਾਈਟੈਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਟੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟਲ ਐਨਰਜੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਕੀ ਆ ਉਹ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਥਕਾਵਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਰਟਨੈਸ ਆਫ ਬ੍ਰੈਥ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ, ਇਨਹੇਲਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵਰਤਣ ਲਈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਨਹੇਲਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ COPD ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਆਬਸਟਰਕਟਿਵ ਪਲਮੋਨਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੇਫੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਕਾਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਸਾਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਈ ਕੇਸ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇੱਦਾਂ ਘੁੱਟਮਾ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਚੈਸਟ ਤੇ, ਜਾਂ ਟਾਈਟ ਫੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਆ ਰਹੇ ਕਈ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਪੈਲਪੀਟੇਸ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇਜ਼, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਐਲੋਪੈਥੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਹੇਲਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕੌਫ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੌਫ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਕੌਫ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਚੱਲੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕੇਸ ਤਾਂ ਹਲੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਗਾਂ ਤੇ ਗਾਂ, ਤੇ ਜਦ ਤਾਈਂ ਇਹ ਐਨ ਫਿਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੇਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੌਂਗ ਕੋਵਿਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ, ਹੌਲੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 4.3 ਮਿਲੀਅਨ ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੋਕ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਡੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ। ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, 2 ਵੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਵੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰਿਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈਗਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਮਬਡੀ ਹੈਡ ਕੋਵਿਡ ਦ ਫਸਟ ਇਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਪਿਆ, ਇਜ਼ ਇਨ ਦ ਬੈਡ, ਉਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ।
ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਕਿਊਟ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਥਕਾਵਟ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜਾਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਈ ਡਸ ਦੈਟ ਹੈਪਨ ਅਗੇਨ, ਡਸ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦ ਬੋਡੀ, ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੇਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੇਖੀਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਲੂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਰਿਕਵਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਲੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪੂਰਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੈਪਸਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਣ ਕੇ ਬਲੱਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਲੱਡ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਇਨ ਦਾ ਪਾਸਟ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਐਨਰਜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਫਾਈਟ ਕਰਨੇ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਐਨਰਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਜੈਬ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਜੈਬ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗਿਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਨਵੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੀ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਫੀਲ ਕਰੇ ਮੇਰੇ 2 ਜੈਬ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਫਿਰ ਸਕਦਾ। ਨੋ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਯੂ ਆਰ ਐਟ ਰਿਸਕ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਿਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 1-2 ਕੇਸ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਫਸਟ ਜੈਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੇ ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਫਲੂ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਫਲੂ ਦਾ ਵਾਇਰਸ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਸ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਡੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੇਖੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ 100% ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਨਥਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੜੀ ਫਰਾਈਟਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਵਗੈਰਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਰੀਅਲੀ ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਬੈਡ। ਅਗਰ 6, 8, 10 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਹੈਵ ਦੇ ਗਿਵਨ ਅਪ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਵਾਕਈ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਰਜੀ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹਟਿਓ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਆਪੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਮਸਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਕੁਐਂਟ ਬ੍ਰੇਕਸ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਫਿਰ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਸਲ ਵੇਸਟੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲ ਆ ਉਹ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਨੋਟ ਕੁਆਇਟ ਬਾਹਰ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਜਾਣ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੇ ਡੈਮੇਜ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂਟਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਕੰਟਰੀ ਦਾ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਬੜੇ ਫਰਕ ਪੜ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ, ਮੈਂਟਲ ਕੇਸਿਸ ਦੇ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਬੜੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਫॉर ਮੀ ਟੂ ਆਸਕ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਅਗੇਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸੀਗੀ, ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ, ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਡਨਲੀ ਘਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿਝ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਿਝ ਕਿਤੇ ਕੱਢਣੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਖਿਝ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ।
ਤੇ ਇਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਇਨਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰੂਟੀਨ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਤੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਟੁੱਟ ਗਈ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੋਗੇ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ 2-3-4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਭੋਗ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ 100 ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਡ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਬੈਡ ਆ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੇਪ ਲਗਾਵੋ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਪਲ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨੋਇਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨੋਇਜ਼ ਇਨ ਸੈਂਸ ਆਪਣੇ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਆਪਣਾ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਨੀਅਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 100%। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਟੋਟਲੀ ਜੀ, ਟੋਟਲੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਬਿਗ ਐਡਵਾਂਟੇਜ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਟਸ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ 5-10 ਮਿੰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਘਰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਅਬਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। 10 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਟਾਈਮ ਇਨਫ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲਵੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੌੜ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਈਂਡ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਟ ਲਾਈਫ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਾਰ ਹੀ ਧੋ ਲਾਂ, ਮੇਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੁਛ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਮ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ। ਵਿਟਾਮਿਨ D12 ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਖਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਸਾਡੇ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਆ ਇਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਹੀਂ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਦਾ ਲਾਈਟ, ਤੇ ਸੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਸਾਡੇ ਸਕਿਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਉਹ ਓਲੀਵ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਐਸ ਡ੍ਰੌਪਸ ਜਾਂ ਕੈਪਸੂਲ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ,
ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘੁਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਫੈਟ ਵਿੱਚ ਘੁਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਊਕਸ ਮੈਂਬਰੇਨਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂਬਰੇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੰਦਰਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ। ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਚਲੋ ਇਸ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਮਲਟੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਤੇ ਮਲਟੀ ਮਿਨਰਲ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਤੇ ਮਿਨਰਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਓਵਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਲ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਐਂਡ ਆਲ ਮਿਨਰਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ, ਪਿਆ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪੇ ਭਲਾ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਬ੍ਰੇਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਵਾਬ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਇਕੱਲੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਦਿਮਾਗ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਿਕਲਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਦਾ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਵਾਗੋਨ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਟਰੋਲੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਸਕਟ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਲਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਵਾਈਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਾਈਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰੋਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੋਲੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਟਰੋਲੀ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਰਮ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੈਟ ਵਿਲ ਕਿਲ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਕੁਇਕਲੀ। ਬਾਕੀ ਫੇਸ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੇਖਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਪੈਨਿਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਲੋਕੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਪਏ ਰਹਿ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਫੇਰ ਰੱਖਣਾ, ਹੱਥ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਅਰਲੈਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਸੁਆ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਹਾਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸਿਸ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੇਅਰਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਭਾਜੀ, ਦੈਟਸ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫੈਡਾ ਪਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੇਅਰਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ,
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੇਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਘਟੇ ਆ, ਤੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਥਰਡ ਵੇਵ ਫਿਰ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਥਰਡ ਵੇਵ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਆ ਸਾਡੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਲੈਟਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਨਸਾਨ ਦੌੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੈਟਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਡੇਂਜਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਪਈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੰਟੇ ਪਈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਪਿਕ ਜਾਣਾ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਕੇ ਐਂਟੀ ਦਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਧੋਵੋ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਾਲੀ ਰੱਖੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਕੱਲਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ 100% ਉਹਦਾ ਰਿਸਕ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੇਫਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, 1 ਸਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਡੇਂਜਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਆ ਭਾਜੀ, ਦੇਖੇ ਆ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਭਈ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਕੇਅਰਲੈਸ ਸੀ, ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵੇਰਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਇਆ ਘਰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਯੰਗ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਵੇਰਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਆ, ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਟਸ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਿਲਡਰਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਜ਼ ਅ ਡੀਸੈਂਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਟਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ। ਛੋਟੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਡੇਂਜਰ ਇਸੇ ਲਾਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਯੂ ਗੋਟ ਹਾਫ ਅ ਮਿੰਟ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਆਪ ਖਾਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਵੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਲਓ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਸਟ ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਸਕੂਲ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਡੇਂਜਰ ਹੈ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਆ ਮੋਰ ਕੇਅਰਲੈਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਡੋਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਸਕ ਹੈਗਾ। ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ 2 ਵਾਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस तो मुलाकात होगी। प्लीज़ अपना ख्याल रखियो, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।